क्लासिस पटियाला ते सो अज तुहानूं भी पता है कि असी इस प्लेटफॉर्म ते इस वीडियो नूं लैके आउण दा मेन मकसद ये आ कि आउण वाले PSSB दे एग्जाम्स असी इस गल तो चंगी तरह वाकफ हाँ कि PSSB हुण आउण वाले दिनां दे विच एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊगी, चाहे वो अक्तूबर, नवंबर, दसंबर, चाहे अगले साल। क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि वो एग्जाम हुणे ही कंडक्ट करा रही है, बिकॉज जिस तरीके नाल सरकार का मन है कि पहला असी पुरानियां भर्तियां जिवें कि क्लर्क की टाइपिंग लईए, फिर इस तो बाद ये सारियां भर्तियां पहला सिरे चाढ़ीए, फिर उस तो बाद वो दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट कराऊगी। मेरा इत्थे आउण दा मकसद ये आ कि तुहानूं ये दस सकां कि जिहड़े पेपर आए आ इहदे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुहानूं इहदी तैयारी च की करना चाहिए है। इस वीडियो का तकरीबन 80% हिस्सा इस पोर्शन नूं डेडिकेट होऊगा कि तुसीं घरे बह के इहदी तैयारी नूं किवें फोकस कर सकते हो। चाहे तुसीं अपने लैवल ते किहड़े बच्चे आ जिहड़े जिन्हां नूं कोचिंग लैण दी लोड़ नहीं, जां अपने लैवल ते जिन्हां ने पहलां कोचिंगां लईआं होईआं उन्हां नूं कोई बहुते वड्डे पੱਧਰ ते कोचिंग लैण दी, जां मेरे कोलों जां किसी होर कोलों भी कोचिंग लैण दी कोई बहुती लोड़ है नहीं। वो अपना टैसट सीरीज़ वो भी किसी भी इंस्टीट्यूट की टैसट सीरीज़ खरीद सकते हैं, चाहे कोई साडे बनाए टैसट खरीद लैण, चाहे कोई किसी होर दे। PSSB के टैसटां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुंदा कि फलाने इंस्टीट्यूट के बनाए हुए टैसट चों ही पेपर आऊगा। कहण दीआं आदतां बहुत हुंदियां, बट असलीयत की आ वो जदों जिहड़ा बंदा पेपर दे के आउंदा है वो चंगी तरह समझदा है। खैर कुछ गल्लां जिहड़ियां कि विचों बरीकी नाल समझियां जा सकदियां मैं वो तुहाडे नाल शेयर करूँगा। आ नॉर्मल गल्लां है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ, 120 नंबर का पेपर होऊगा, कंप्यूटर पंजाबी कल्चर वगैरह सब कुछ आऊगा। असल दे विच देखो PSSB ने किता की आ, ये वर्ड जिहड़े है ना पोलीटिकल इशूज़, इन्वायरमेंट इशूज़, करंट अफेयर, साइंस टैक्नोलॉजी, इकनॉमिक इशूज़, हिस्टरी ऑफ इंडिया विद स्पैशल रैफरेंस टू दिस, ये वर्ड PPSC की वैबसाइट तो चुके आ। पर यदा मतलब ये नहीं कि इन्हों के पेपर का पद्धर हुण PPSC वाला होगा, फिलहाल तो नहीं मैं मन के चल रहा, क्योंकि PSSB का बोर्ड का अपना एक पैटर्न। हाँ इन्ना जरूर आ कि जे ये 30 नंबर की GK हुण तुसीं कहोगे 25 नंबर मगर क्यों लिखे है, ये सिर्फ वीडियो वालियां वास्ते आ, बाकी सारियां वास्ते पैटर्न 30 नंबर की GK है। 30 नंबर की GK की अपनी एक वैल्यू होंदी है। 30 नंबर की GK का मतलब ये है कि तुसीं उत्थे GK नहीं पढ़ सकते जिथे धक्का स्टार्ट GK है, मीनस जिथे वन लाइनर याद। तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स इहो जे ने जिन्हां दी मेरे नाल बहुत बार गल हुई है, तो बहुत बार वो दो चित्ती च वो 2017-18 तो 19 तो तैयारी करते आ रहे हैं। असल च की आ वो इहो जे विशे साइकिल च फस गए सीगे कि उन्होंने जो पहली बार तैयारी की ना, तो इहो जे किसी जगह तो तैयारी कर ली, जां इहो जे हिसाब नाल तैयारी कर ली कि उन्हां दी तैयारी का एक लैवल बन गया बस कि हाँ इन्ना की पढ़ना है। वो बेचारे जदों पेपर देण जाते हैं उन्ना की पढ़ के जाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता कि जिन्नी तैयारी चाहिए आ वो उस तो वड्डे लैवल की चाहिए है। वो ना तो उस तैयारी चों निकल पा रहे हैं, तो जे नवें सिरों तैयारी करते हैं तां फसदे आ, जबकि तैयारी नवें सिरों ही करनी पऊगी। तुसीं ये मन के चलो कि 30 नंबर की GK की अपनी एक वैल्यू है। जदों हुण तुहानूं इन्वायरमेंट ते साइंस एंड टैक्नोलॉजी भी पूछी जाऊगी ना, तो इस GK की अपनी ही एक वैल्यू बन जाती है। हुण तुसीं रट्टा मार के काम नहीं चला सकते, क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल तक तुहानूं जाना पऊगा। जा किवें सकदे हो, किहड़ियां किताबां। हुण मैं नहीं कहता कि जे इन्हां ने लिखता तो पा देणगे, पर जे लिखे हुए तो गए हो, जो लिखे हुए तो गए। वैसे ये आ नहीं आता बिकॉज ये ही लिखता इन्होंने धक्के नाल, इस चीज़ को अगे भी मैंशन किया जाऊगा बिकॉज ये अगे 20 नंबर की अड आनी है। जो इस लिखे हुए सिलेबस से गए तो तुहानूं की करना चाहिए है, फिर तुहानूं इहदे वास्ते लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए है, इहदे वास्ते तुहानूं GK टूडे के करंट अफेयर्स करने चाहिए आ। साइंस एंड टैक्नोलॉजी जिहड़ी आ वो तुहानूं किसी भी ईवन कि मास्टर क्लासिस पटियाला की भी फ्री PDF जिहड़ी आ साडे टैलीग्राम चैनल मास्टर क्लासिस पटियाला ते पई आ, उत्थों भी देख सकते हो। इकॉनमी जिहड़ी आ ये तुहानूं तकरीबन मेरे हिसाब नाल इकॉनमी वास्ते कोई एज इट इज़ कोई बहुत अच्छी किताब तो नहीं आउंदी, प्रतियोगी दा दर्पण वर्गियां किताबां करंट इशूज़ इकनॉमी के मिल जाते हैं। हाँ इंडिया की हिस्टरी जी है जी फ्रीडम स्ट्रगल के रैफरेंस ये एंशेंट ते मडीवल भी करके जानी है। इस भुलेखे च ना रह जाओ कि एंशेंट मडीवल नहीं करनी, वो भी करके जानी है। ये वास्ते तुसी तरुण गोयल वर्गियां किताबां जां तुसी अरिहंत वर्गियां किताबां नूं फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वगैरह ये तो तुहानूं करंट अफेयर्स आउणगे, स्पैशली उन्हां बच्चों वास्ते दस रहे जिहड़े इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं। पंजाबी तैयारी करने वाले बच्चों वास्ते कोई हार्डली मेरे को कोई बहुता ज़्यादा सोर्स है नहीं, बिकॉज देखो एक गल तो ठीक है, जिवें हुण सपोज करो साडे असीं अपने प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराउने आ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਆ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ PDF ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ GK ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 12,000 MCQs ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 6 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ GK ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ PSSB ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਥ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਆ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਨੈਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਨੈਬ 'ਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ RS ਅਗਰਵਾਲ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਖੈਰ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਊਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਾਈਲਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਾਈਲਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ। ਨਾਈਲਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਵਾਲ ਪਾਊਗਾ ਹੀ ਪਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੋਨੀਮ ਸਿਨੋਨੀਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਨਾਈਲਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 7-8 ਨੰਬਰ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਈਡੀਅਮਸ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਮ ਸਿਨੋਨੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਿਓ। RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੋਨੀਮ ਸਿਨੋਨੀਮ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 'ਚੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੇ 15 ਦੀ ਆ, ਤਾਂ 15 'ਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 12-13 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ 13-14 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਅੰਤਹੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 35 ਤੋਂ 40 ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
इंग्लिश ते पंजाबी 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 120 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 120 ਨੰਬਰ 'ਚ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਕੇ, 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 60%, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਹ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ MCQs ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ PSSB ਦੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MCQs ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ 90 ਸਵਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 90 ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MCQs ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ PSSB ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 98555 43829 ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ Google Play Store ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਮੰਗੂਗੀ MVWOG, ਉਹਦੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਬਾਏ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਏ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8054400797। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਐਪ ਦੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਮ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PSSB ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ PSSB ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਜਿਹੜੀ PSSB ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ।
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 8054400797। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।